मसीह जीवित है, मैं मसीह के साथ अब मैं जीवित जिसने मुझसे प्रेम किया अपने आप को दे दिया, जिसने मुझसे प्रेम किया अपने आप को दे दिया, उसी की मैं चाहूं इस जीवन में बढ़ने के लिए, इस जीवन में बढ़ने के लिए
आशिक मिलन चुका हूँ और पूरी है विश्वासी रखवाली है मुझको पाएंगे विश्वासी रखवाली है मुझको पाएंगे दया Hallelujah, 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 प्रभु के लिए hallelujah, 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 प्रभु के लिए ఈ పాటలో మూడవ చరణము ఆ 2 అనే వరకు అంటే 3 లైన్లు మొదటి 3 లైన్లు సహోదరులు పాడతారు చివరి మధ్యలో ఉండే 2 లైన్లు బ్రదర్స్ పాడతారు చివరి లైను అంటే ఆ 2 లైన్లు కలిపి ఒకే లైను అందరం కలిసి పాడదాం అందరం కలిసి పాడతాం 2 చరణాలు 3-4 చరణాలు తిరిగి పాడుకుంటాం చాలా మంది సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ ఎట్లున్నారంటే మా గాలులు ఎవరో పాడుకుంటారు గమ్మును కూర్చోండారు నేను చూస్తాను ఒకటి కాబట్టి అందరూ పాడినట్లయితే ఏమవుతుంది టాప్ లేస్తుందా రాదు అందరం పాడితే ప్రభు సంతోషిస్తారు దేవుని యొక్క నామము కనపరచబడుతుంది అన్నమాట అంతేగాని టాప్ లేసి టాప్ కింద పడి ఏం జరగదు సరేనా కాబట్టి ప్రభు మా ఇంకొకరికై మనకి ఇచ్చిన స్వరాలు పైకి లేచిన పాడుకుందాం మొదటి 2 చరణాలు 2 లైన్లు పాడేటప్పుడు లేచిన పాడుకొని మొదటి పల్లవి అంతా లేచిన పాడుకుందాం రెండవ పల్లవి కూర్చొని పాడుకుందాం కాబట్టి ముందున్న ఖాళీ స్థలాలు ఎవరు కూడా సైనికుల్లాగా నిలబడాలి ఎట్లా నిలబడతారు యుద్ధం వస్తే ఆడగురు ఉన్నారనుకో శత్రువు మనల్ని ఓడించేస్తాడు అనమాట కాబట్టి నలుగురు సిస్టర్స్ ముగ్గురు బ్రదర్స్ వరుసల్లో నిలబడవలసిందిగా మనం చేస్తాం पिछली बातों को भूलकर करता हूँ निशाने की पिछली बात उसमें जानो जीवने की शक्ति को जीऊंगा मैं हर जीऊंगा
मरना होगा। जो आगे है प्रभु से योग्य होने के लिए, प्रभु से योग्य होने के लिए संसार मेरा जगमग जीवन जब पहुँच मैं स्वर्ग देश में। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। Let's sing hymn number 56 from English songbook, Standing on the Promises of Christ my Christ my King. Hymn number 56, 56 పాట పాడుకుందాం. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holding storms of doubt and fear sail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Open present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God. After any time my life stands before, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I shall not go. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my own.
the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. ఒక్క ఆత్మనైనా ఇంగ్లీష్లో Must I go on empty? మస్త్ అయిపోయింది. దేవుని వాక్యం వినకపూర్వం చివరిగా ఈ పాట పాడుకుందాం. ఈ పాట చాలా అర్థవంతమైంది. Song number 55. నెంబర్ 55. ఈ హిమ్ చాలా అర్థవంతమైంది. నేను ఎప్పుడు కూడా హృదయంలో అనుకుంటూ ఉంటాను, ప్రభువుని ఎట్లా నేను దర్శించాలా, ఒక్క ఆత్మనైనా రక్షించుకోలేకపోతే, వట్టి చేతులతో పోతే, ఎవరింటికైనా పోతే మనం వట్టి చేతులతో పోతామా? పోం కదా. కాబట్టి ప్రభువుని ఎదుర్కొనే దానికి ఇంకా శ్రేష్టమైనదన్నమాట. అవి ఎంతో అద్భుతమైన గడియలు, ప్రభువుని ఎదుర్కొనే గడియలు. కాబట్టి మంచి ఫలాలతో పోయేటట్లుగా మనం సిద్ధపడాలి. కాబట్టి ఆ గ్రహింపుతో అర్థంతో ప్రార్థనాపూర్వకంగా మనం ఈ పాట పాడుకుందాం. 55. Hymn number 55. Must I go an empty-handed thus, my dear Redeemer me? Not one day of service gift, lay no trophy at His feet. Must I go an empty-handed? Must I meet my Savior's throne? Not one soul that wish to greet Him. Must I empty-handed? Not at death I shrink or fall, for my Savior saves me now. But to me empty-handed, God of that now comes my own. Must I go an empty-handed? Must I meet my Savior's throne? Not one soul in which to greet I must all the years of sinning when I would give to my sin, to His will I must I go empty-handed? Must I meet my Savior's throne? Which will be must I empty-handed? But He saints around me up and my head is laid. Ere the night of death overtake, strife was full, but let Him must I go an empty-handed? Must I meet my Savior's throne? Not one soul that wish to greet, just an empty-handed. నీ ధర్మశాస్త్రములో ఆశ్చర్యమైనవి చూచునట్లుగా కన్నులు తెరువు, చూచునట్లుగా కన్నులు తెరువు. Open my eyes
that I may be whole. Wondrous, wondrous thing, out of thy law. Wondrous, wondrous thing, out of thy law. విజన్న మునేకులన్న షేక్ గారు. ప్రభు ఈ మధ్య యవనస్తుల కోడికలో నన్ను ఉంచినందుకే నేను ఎంతైనా ప్రభువును చూపిస్తా ఉన్నాను. సరే, ఈ మధ్యాహ్న కాలం యవనస్తుల కొరకే ప్రభు మనతో ఏం మాట్లాడినా ఏంటో అన్నాడో ప్రార్థనాపూర్వకంగా మనం ఆయన వైపు చూస్తాం. మొట్టమొదటిగా దానికి ముందుగా 2 భాగాలు అపోస్తలుల కార్యములు, దానికంటే ముందుగా క్షమించండి, యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయం. యెషయా గ్రంథం 26వ అధ్యాయము 3వ వచనం. అందరం దగ్గరగా స్పష్టంగా అర్థ సహితంగా మాటలు చదువుకుంటాం. 26వ అధ్యాయం 3వ వచనం. అధ్యాయము 3వ వచనం. ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకును వారిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదువు, ఏలయనగా అతడు నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాడు. మరొక భాగం అపోస్తలుల కార్యములు 13వ అధ్యాయము 22వ వచనం. బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ 13 verse 22. అందరం కలిసి చదువుకున్నాం మాట. తర్వాత అతన్ని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరిచాను. మరియు ఆయన, నేను యెషయా కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని, అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు, అతడు నా ఉద్దేశంలన్నీ నెరవేర్చనని చెప్పి అతని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాను. ప్రభు సాయం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. పరిశుద్ధ ప్రేమగల తండ్రి, కనికరించండి. కాలం నుండి మీరు అనుగ్రహించిన వాకు కనికే వందనాలు. ప్రభావ సమయాన్ని కూడా మీరు మాకు జీవనకరంగా ఆశీర్వకరంగా మీరు మార్చండి. అయోగ్యుడిని, అల్పుడిని, అపాత్రను ప్రభావాన్ని నిలబట్టుకైనాను, వాక్యం గ్రహించుకైనాను, విభజించుకైనాను, అర్థం చెప్పుకైనాను సామర్థ్యత శక్తి లేని వాడిని ప్రభా మీరే కనికరించండి. పైనుండి వాకు స్వాతంత్రం శక్తిని అనుగ్రహించండి. ఈ సమయాన్ని దేవునికరంగా ఉంచండి. ఎవరు ఎట్లు వచ్చినారు అట్లు వెళ్ళిపోకున్నట్లు కనికరించండి. మీరు మాతో మాట్లాడుతూ మా హృదయాలు మండై ప్రభా కనికరించండి. మీరు మాతో వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించమని ప్రార్థన చేస్తాను. నన్ను కూడా కాల్ చేసి మరుగు చేస్తారండి. అట్లు ప్రభా మరి ఈ సమయాన్ని దేవునికరంగా ఉంచండి. నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ స్వాధీనంలో ఉంటూ రండి. నిద్ర మొత్తు చెడులు బడులుగా వీటి నుండి తప్పించమని ప్రార్థన చేస్తాను. కాని మాట క్షేమాభివృద్ధికరం కాని మాట నా నోట వండుకున్నట్లు కనికరించండి. మా ఈ సమయాన్ని దీవెనకరంగా ఆశీర్వకరంగా మీరు మార్చండి. దాసుడు యజమాని హస్తం వైపు ఆశతో చూసినట్లు ప్రభు మేము మీ వైపు చూస్తూ ఉన్నాం. మీరే పైన సమస్తం అనుకుంటున్నాం. అయితే శ్రేష్టమైన నామం అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభు యవనస్తుల కూడిగా ఇక్కడ నేను అంతకుముందు ఇక్కడికి వచ్చేవాడిని. మున్నెకలలో మందిరం ఆరంభించాక అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ వచ్చింది. యవనస్తుల కూడిక నా జీవితంలోనే ఎంతో అది ఆశీర్వకరంగా ఉంటా వచ్చినది ఇక్కడ గడిపిన సమయం. సో బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా దేవుని దృష్టి కూడా బైబిల్ స్టార్టింగ్ ఎవరితో అవుతా వచ్చిందంటే అది ఇద్దరు యవనస్తులతో అవుతా వచ్చినది కదా. ప్రభు దృష్టి కూడా యవనస్తులు ఎంతైనా ఇంపార్టెంట్గానే ఉంటా ఉన్నారు. అయితే మనం చదువుతా వచ్చిన భాగం కూడా అక్కడ ఒక మాట ఉంది, మనకు తెలిసిన భాగం. యెషయా గ్రంథం 26వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో, ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకును వాడిని పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుతూ ఏలయనగా అతడు నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాడు అని కదా. అక్కడ ఏమనుందంటే దోస్ హు లీన్ అపాన్ యూ కదా. లీన్ అపాన్ యూ అంటే జోసెఫ్ అన్న కూడా ఒక మాట చెప్తా వచ్చినాడు. ఏం చెప్తా వచ్చినాడంటే డిపెండింగ్ ఆన్ హిమ్. ఫెయిత్ అంటే ఏంటి అంటే కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ హిమ్ కదా. యవనస్తులుగా నీవు నేను ఆయన మీద ఎంతైనా ఆధారపడవలసిన వాళ్ళమే. అందుకే స్వర్మగీతములు సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్స్లో 8వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఉంటుంది కదా, యువతి తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గం వచ్చినది యువతియే కదా. ప్రభు నిన్ను నన్ను రక్షించుకున్నాడు. ఈ విశ్వాస యాత్రలో ఈ అరణ్య మార్గంలో నీవు నేను కూడా ఎవరి మీద ఆనుకోవాలంటే మన ప్రభు మీదే ఆనుకోవాలి. ఆనుకోవటం అంటే డిపెండింగ్ అని కదా, ఆయన మీద మనం భారం ఉంచాలని, లేకపోతే ఆయన మీద ఆధారపడే వారంగా ఉండాలని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే
మనం ఎట్లా ఆధారపడగలము అంటే, అందుకే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో కూడా విశ్వాసుల పట్టికలో విశ్వాసుల వీళ్ళ గురించి అంతటా రాయబడతా వచ్చి 11వ అధ్యాయం 11వ వచనం దగ్గరికి యాకోబు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒక మాట రాస్తా వచ్చినాడు. ఏమని రాస్తా వచ్చినాడు? యాకోబు అవసాన కాలం మందు తన కర్ర మీద ఆనుకొని నమస్కారం చేశాను అనే మాటలు అక్కడ రాయబడతా వచ్చినాయి కదండి. చదవండి ఎవరన్నా. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 11వ వచనం. 21 క్షమించండి, 11వ అధ్యాయం 21. చాలు. తన చేతి కర్ర మీద ఆనుకొని దేవునికి ఆయన గురించి రాయబడతా వచ్చినది. అంతకుముందు గొప్ప గొప్ప వారి గురించి రాయబడతా, గొప్ప గొప్ప కార్యాలు రాయబడతా వచ్చింది. కానీ యాకోబు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఒక మాటే రాయబడతా వచ్చింది. ఏం రాయబడతా వచ్చిందంటే, తన అవసాన కాలం మందు ఆ యొక్క తన చేతి కర్ర మీద ఆనుకొని దేవునికి నమస్కారం. అదే తనకు విశ్వాసుల వీరిలో తను చేర్చగలుగుతా వచ్చినట్టు. అంటే దాని అర్థం ప్రభువు మీద ఆధారపడటమే విశ్వాసంలో ఉన్న గొప్పతనం అని కూడా కదా. మన విశ్వాసం గొప్పతనం ఎప్పుడు తెలియబడుతుందంటే ప్రభు మీద నేను ఆధారపడినప్పుడు. అందుకే సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో కూడా ఉంటుంది కదా, 5, 6 వచనాల్లో, నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ ప్రవర్తన అంతటి అందు నీ ఆయన అధికారం నాకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ మార్గములను సరళం చేయం కదా. అన్నిటిలో నేను ఆధారపడినప్పుడు ప్రభు నీ నా మార్గాలను ఎట్లా చేస్తాడంటే ఎర్రని మార్గంలో ఈ విశ్వాసయాత్రలో సరళం చేసే దేవుడుగా ఉంటా ఉన్నాడు. ఈ దినం కూడా ఒక వ్యక్తి గురించి మనం చూసుకొని ఎట్లా ఆధారపడతా వచ్చినాడు దేవుని మీద మనం ముగించుకుంటాం. అయితే ఇందాక చదివిన మాట అపోస్తలుల కార్యం 13వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో, నా హృదయానుసారుడు లేకపోతే నా ఇష్టానుసారుడైన వ్యక్తిని నేను కనుగొంటా వచ్చిన. ఎవరి గురించి? అది దావీదు గురించి రాయబడతా వచ్చినది. దావీదు 17 సంవత్సరాలప్పుడు తాను రాజుగా అభిషేకించబడతా వచ్చినాడు. ఎన్ని సంవత్సరాలకి రాజు అవుతా వచ్చినాడు? 30 సంవత్సరాలకి రాజు అవుతా వచ్చినాడు. ఈ 13 సంవత్సరాలు తాను యవన కాలం అంటే ఏ ఏజ్, ఏ గ్యాప్, ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి దాకా? 0 to 12 చైల్డ్హుడ్ అంటారు, 12 to 19 అడోలసెన్స్ ఏజ్ అంటారు కదా, 19 to మేబీ 26, 27, 30 ఇప్పుడున్న టైంలో కదా, దాన్ని యవన కాలం అంటారు కదా. అయితే యంగ్ అడల్ట్హుడ్. అయితే మంచి యవన కాలంలో తాను ఎట్లా ఉంటా వచ్చినా అంటే దావీదు తరంబడిన వాడుగానే ఉంటా వచ్చినాడు కదా, అంతో శ్రమపడతా వచ్చినాడు. ఆ మార్గంలో గుండా ప్రభువు మీద ఆధారపడిన వాడుగానే ఉంటా వచ్చినాడు. కొన్నిసార్లు తాను మనుషుల మీద కూడా ఆధారపడిన వాడుగానే ఉంటా వచ్చినాడు కదా. నేను కూడా ఈ సమయంలో ఈ యవన కాలంలో తీసుకునే డెసిషన్స్, లేకపోతే దేవుని మీద మనం ఆధారపడితే ఒక మంచి డెసిషన్స్ నేను తీసుకోగలం కదా. ఈ టైంలో తీసుకునే డెసిషన్స్ మన లైఫ్ లాంగ్ ఎట్లుంటుంది, అది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కదా. మన ఉద్యోగం అయితేనేమి కదా, మన సహవాసం అయితేనేమి, మన వివాహాలు అయితేనేమి కదా, వీటన్నిటిలో ఎంతో ఇంపాక్ట్ చేసేది కదా. నేను ఈ సమయంలో ఆయన మీద ఆధారపడకుండా డెసిషన్స్ తీసుకున్నట్లయితే అవి మనకు దాని తర్వాత అనుభవించాలి కదా. దాని తర్వాత కూడా మనం ఎంతైనా నష్టపోయే వారంగా ఉంటా ఉన్నాం. అయితే దావీదు కొన్నిసార్లు దావీదు గురించి ఏం చెప్పినాడంటే, ప్రభు నా ఇష్టానుసరి అ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ మై ఓన్ హార్ట్ హూ విల్ డూ ఆల్ మై విల్ అని రాస్తా వచ్చినాడు. అయితే తాను అన్నిసార్లు అన్ని సమయాల్లో ఆధారపడినాడా అంటే ఆధారపడలా. మనిషిని తనకు ఆధారం చేసుకుంటా వచ్చినాడు కదా. దేవుని మీద నుండి తన హృదయాన్ని కూడా, లేకపోతే తన యొక్క దృష్టిని కూడా, తన ఆధారాన్ని కూడా తాను తొలగించుకున్నవాడుగా ఉంటాడు. ఇది కొన్ని సంగతులు ఆయన ఎట్లాగా మనుషుల మీద ఆధారపడతా వచ్చినాడో చూసుకుంటాం. అయితే ప్రాక్టికల్గానే చూస్తాం. ఏమి డాక్టరీన్గా అట్లా కాదు, కానీ ప్రాక్టికల్గానే మనం ఈ దినాన చూసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. మొట్టమొదటిగా ఆయన ఈ 17 సంవత్సరాల్లో ఎట్లున్నాడంటే తరంబడతా వచ్చినాడు. ఎవరి చేత తరంబడతా వచ్చినాడు? సౌలు చేత తరంబడతానే వచ్చినాడు కదా. కొన్ని దినాలు దేవుని కొరకు రోషం కలిగి ఉన్నాడు. దేవుని కొరకు తనకు అవకాశం వచ్చినా తను ఏం చేయకుండా ఉంటా వచ్చినాడు కదా. ఒక సమయం వచ్చింది. ఆ సమయం దగ్గర నుండి తను ఎట్లున్నాడంటే, ఇక్కడ నేనుంటే ఏమవుతాను, నేను నిశ్చయంగా చచ్చిపోతా కదా. ఇక్కడ ఉంటే నేను లేకపోతే ఇంకా దేవుడు నన్ను రక్షించడేమో, నేను చనిపోతా అనే మాట దేవుడు అభిషేకించి రాజుగా చేస్తానని చెప్పిన వాగ్దానాన్ని అతడు నమ్మనట్లే కదా. అయితే మనుషుల మీద ఆధారపడినాడు. మనుషుల మీద ఆధారపడిన ప్రతిసారి తాను నష్టపోయాడు. తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిని కూడా ఏం చేశాడంటే నష్టపరిచిన వాడుగానే ఉంటా వచ్చినాడు. దేవుని మీద ఆధారపడిన ప్రతిసారి తాను విజయం పొందుకుంటా వచ్చినాడు. అయితే మొట్టమొదటిగా ఆయన తరవబడతా ఉన్నప్పుడు ఎవరి మీద ఆధారపడతా వచ్చినాడంటే, మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 19వ అధ్యాయము
18వ వచనం. మొట్టమొదటిగా మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 19వ అధ్యాయము. ఎవరిని తీస్తే త్వరగా చదవండి. ఉమ్, ఉమ్, ఆ, ఉమ్, చాలు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? పారిపోయి సమూయేలు సౌలు దగ్గర నుండి పారిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? అక్కడ ఉంది కదా, సమూయేలు దగ్గరికి వెళ్తా వచ్చినాడు కదా. ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడంటే దేవుని సేవకుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, దేవుని దాసుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, దేవుని ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఎందుకు? ఇక్కడ నాకేం దొరికిద్ది? క్షేమం దొరికిద్ది కదా. ఇక్కడ నాకేం దొరికిద్ది అంటే ఆ రిలీఫ్ దొరికిద్ది సౌలు దగ్గర నుండి. నాకున్న కష్టాలకి, నాకున్న బాధలకి, వీటన్నిటి నుండి నాకేం దొరికిద్ది అంటే ఇక్కడ నాకు కొంత నెమ్మది దొరికిద్దని ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే సమూయేలు దగ్గరికి వెళ్ళినాడు, దేవుని సేవకుల దగ్గరికి వెళ్తా వచ్చినాడు. మనం కూడా మనకి ఏదైనా కష్టం వచ్చినా, అనారోగ్యం వచ్చినా, ఇబ్బంది వచ్చినా, జాబ్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఎక్కడికి వెళ్తాం? మనం ఎవరికి చెప్తాం? సేవకులకి మొట్టమొదటి మెసేజ్ చేస్తాం కదా, నా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కానీ ప్రే ఫర్ మీ కదా. మంచిది అది కదా. అది దేవుని దాసులకి చెప్పుకోవడం మంచిది, దేవుని ప్రజలకు చెప్పుకోవడం మంచిది, సంఘం చెప్పుకోవటానికి మంచిది. ఎందుకంటే సంఘం అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేస్తే గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి. కరెక్ట్ అది. అయితే తను ఏం చేస్తా వచ్చినాడంటే సేవకుని దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. సేవకుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్నాడు కొన్ని దినాలు. తర్వాత సౌలు ఏం చేస్తా వచ్చినాడు? అక్కడ నుండి కింద వచనాల దాకా, చివరి వచనం దాకా చదివితే సౌలు ఒక గుంపును పంపించాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడి ప్రవచిస్తూ ఉన్నారు. రెండో గుంపును పంపించారు, వారు కూడా అట్లనే చివరికి సౌలే వెళ్ళినాడు. సౌలు కూడా ఎట్లా చేస్తా వచ్చినాడంటే అక్కడ ప్రవచిస్తూ వచ్చినాడు. కొంత తనకు రిలీఫ్ దొరికింది దేవుని సేవకుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు. అందుకే రెండవ దినవృత్తాంతంలో 20వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో యెహోషాపాతు కూడా చెప్తాడు కదా, ఇదిగో నీ దేవుడైన యెహోవాను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు స్థిరపరచబడెదరు, ఆయన ప్రవక్తలను నమ్ముకొనుడి, అప్పుడు మీరు కృతార్థులగుదురు కదా. అమ్మాట చదువుతారా? 2వ దినవృత్తాంతంలో 20వ అధ్యాయం 20వ వచనం. ఆ, 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 ఆ. స్థిరపరచబడెదరు, నమ్ముకొనుడి, కృతార్థులగుదురు అంటే ఇంగ్లీష్లో ఈ మాట బాగుంది కదా. దెన్ యూ విల్ సక్సీడ్ అనే మాట కదా. దెన్ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. అయితే రెండు మాటలు ఉన్నాయి అక్కడ. మొట్టమొదటి నీవు దేవుణ్ణి నమ్ముకో, అప్పుడు నువ్వు స్థిరపరుస్తావు. తర్వాత నీ దాసులు నమ్ముకో, అప్పుడు నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అవుతావు. అయితే మనం మొట్టమొదటి చేస్తామా కదా. నేను మొట్టమొదటి చేయకుండా నేను దాసుని దగ్గరికి వెళ్ళినా మనకు కొంత రిలీఫ్ దొరికిద్దేమో, కానీ సంపూర్ణమైన రక్షణ దొరకదు. అందుకే ఆ యొక్క స్పిరిచువల్ లీడర్స్ మనకుంటూ ఎంతైనా అది మనకు క్షేమం. సౌలుకి దావీదుకి ఉన్న తేడా, సౌలుకి ఎంతమంది స్పిరిచువల్ లీడర్స్ ఉంటా ఉన్నారు? ఎవరు లేరు కదా. సమూయేలు వెళ్ళిపోయినాడు కదా, ఎవరు లేరు. అదే దావీదుకి సమూయేలు ఉంటా ఉన్నాడు, నాతాను ఉంటా ఉన్నాడు, గాదు ప్రవక్త ఉంటా ఉన్నాడు కదా. స్పిరిచువల్ మెంటర్స్గా అబిగేల్ ఉంటా ఉన్నది కదా. అంత మాత్రం కాదు కానీ యోనాతాను కూడా స్నేహితుడు, దేవుని పిల్లలు ఉంటా ఉన్నారు. అయితే నా జీవితంలో కూడా ఎవరు ఉండాలంటే మనకి స్పిరిచువల్ ఇలా లీడర్స్ కానీ మన కొరకు ప్రార్థించే వాళ్ళు కానీ వారు ఉండటం అది మనకు క్షేమం. అట్లని వాళ్ళ మీదే కాదు నేను ఆధారం. కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఇస్తాం కదా. అట్లా ఇచ్చేస్తాము, అది ఎక్కడెక్కడో తిరిగి ఏ సంఘాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాయి, కానీ మన దగ్గర మనం మాత్రము చేయని వారంగానే ఉంటాం. అందుకే నేను కొన్నిసార్లు ఆ యొక్క 20వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకోకుండా ఆయన దాసుని నమ్ముకునే వారంగా ఉంటాం. అందుకే ఒక రాజు ఉంటా ఉన్నాడు, ఉజ్జియా అనే ఒక రాజు. 2వ దినవృత్తాంతంలో 26వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 26వ అధ్యాయం 5వ వచనం. ఆయన తెలివి ప్రత్యక్షత కలిగిన జకరియా దినములలో ఉజ్జియా ఏం చేశాడు అంటే ఆయన ఆశ్రయించడం ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంది? ఉజ్జియా మీద ఆధారపడతా ఉన్నది కదా. ఒకవేళ ఉజ్జియా లేకపోతే ఆ యాజకుల మీదే తిరగబడిన వాడుకుంటా ఉన్నాడు చివరికి కదా.
అయితే ప్రభు జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే నీవు నేను దేవుణ్ణి ఆశ్రయించేవారంగా ఉండాలి, దేవుని మీద ఆధారపడేవారికి. కొన్ని దినాలు దావీదు అట్లా ఆధారపడ్డాడు. ఇంకా దాని తర్వాత ఎట్లున్నాడంటే సేవకుల దగ్గరికి వెళ్తూ మొదలు పెడతా వచ్చినాడు. అయితే అబ్రహాము లోతును కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అబ్రహాముని బట్టి లోతు 2 సార్లు రక్షింపడ్డాడు కదా. ఒకసారి ఆయనే రక్షించినాడు, ఇంకొకసారి ప్రార్థన పూర్వకంగా ఆయన రక్షించిన వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు. అయితే తన ఎండింగ్ ఎట్లుంది? ఈ ఎండెడ్ అప్ ఇన్ డార్క్ కేవ్ కదా, గుహలో చీకటిలో తన జీవితం అంతమైపోతా వచ్చినది కదా. నేను ఆ జీవితంలో కూడా ఒకవేళ లోతే గనక దేవుణ్ణి ఆశ్రయించుంటే అట్లుండేది కాదేమో కదా, ఇంకొక వేరు ఉండేదేమో. అందుకే ప్రభు జ్ఞాపకం చేసి నీవు నేను మొట్టమొదటిగా ఆశ్రయించాల్సింది దేవుణ్ణి, దాని తర్వాత మన స్పిరిచువల్ మెంటర్స్ని, లీడర్స్ని, దాసుల్ని, సేవకుల్ని నీవు నేను ఆశ్రయించే వారంగా ఉండాలి. మొట్టమొదటికి వెళ్ళవలసింది మొట్టమొదటి స్థానం ప్రభువు నాకు ఇచ్చే వారంగా నీవు నేను ఉండాలి. అందుకే హెబ్రీలు రాసిన పత్రికలో ఆయన యాజకులందరిలోకి ఎలాంటి యాజకుడు అంట? హెబ్రీలు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 15 నుండి 17 దాకా చూస్తే, ఇదిగో ఆకాశ మండలం గుండా వెళ్ళిన గొప్ప ప్రధాన యేసుక్రీస్తు గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకుండెను. ఎందుకున్నాడంటే అక్కడ ఆయన మన బలహీనతలన్నిటిలో మనతో సహానుభవం లేనివాడు కాడు కానీ అన్నిటిలో మన వలె శోధింపబడినాడు, పాపం లేనివాడుగా ఉంటా వచ్చినాడు. అందుకని మనం సమయోచితమైన సహాయం పొందినట్లు ఆ టైమ్లీ హెల్ప్ కదా, దావీదుకి ఆ టైమ్లీ హెల్ప్ దొరక్క తనట్లు వెళ్తా వచ్చినాడు దేవుని దగ్గరికి రాకుండా. ఆ టైమ్లీ హెల్ప్ కొరకు నీవు నేను వెళ్ళవలసింది ఎవరి దగ్గర కంటే మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రధాన యాజకుని దగ్గరికి, ఈ ప్రధాన సేవకుడు దాసుడి దగ్గరికి నీవు నేను వెళ్ళే వారంగా ఉండాలి. అందుకే దావీదు మొట్టమొదటిగా మనుషుల్ని ఆధారం చేసుకొని దాసుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ గాట్ టెంపరీ రిలీఫ్, కొంత రిలీఫ్ దొరికింది. అయితే తాను ఆ రిలీఫ్ ఎంతకాలం ఉందంటే కొన్ని దినాలే. 20వ అధ్యాయం 1వ వచనం, మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ఆ రిలీఫ్ అయిపోయింది. చాలు అడిగినారు కదా. ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు? దాసులు అయిపోయినారు. నెక్స్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారు? యోనాతాన్ ఎవరో ఫ్రెండ్ కదా. నువ్వు నేను ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాసుల దగ్గర అయిపోయింది, ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేసినాం, అక్కడ ఒకటి అవుట్ సోర్స్ చేసేసినాం. నెక్స్ట్ ఇంకా మన ప్రాబ్లం అట్లానే ఉంది. దాని తర్వాత ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం? మనం ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే కాదు, 19వ అధ్యాయం 12వ వచనం కూడా చదవండి. 19వ అధ్యాయం 12వ వచనం. చాలు, ఇక్కడ మీకాలు కూడా ఉంటా ఉన్నది, తన భార్య. ఇంకొక గ్రూప్గా చేయొచ్చు. ఏమని చేయొచ్చు అంటే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కదా. మనకున్న అంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను. నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు అంటే తర్వాత దాసులు అయిపోయారు, తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళు ఎంతవరకు ఆ అధ్యాయం 20వ అధ్యాయంలో 17 దాకా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ యోనాతాన్ వలన తనకు కలిగిన లాభం ఏంటి? తన తండ్రి తనను చంపుతాడో లేదో తెలుసు, అంతే కదా. అంతవరకు ఉపయోగపడినాడు. చంపడం ఆపినాడా? ఆ ప్రయత్నం నుండి కొంత మట్టుకు హెల్ప్ అయినారు కదా. ఎక్కడ దాకా హెల్ప్ అయినారంటే హీ గాట్ టు నో ద ఇంటెన్షన్స్ కదా, ఇంటెన్షన్స్ వరకు. అందుకే మన ప్రభు కూడా శిష్యులను 15వ అధ్యాయం యోహాను సువార్త 15వ వచనంలో చెప్తాడు కదా, ఇదిగో నేను మిమ్మల్ని దాసులని పిలవట్లేదు, ఇక నుండి నేను మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తానో స్నేహితులని పిలుస్తున్నారు. ఈ స్నేహితులు ఆయన శిలువ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడున్నారు? గేట్ దాకా రాగలుగుతా వచ్చినారు మ్యాక్సిమం కదా, గేట్ దాకా రాగలుగుతా వచ్చినారు. మన స్నేహితుల సహాయం కూడా ఎట్లుంటుందంటే ఇట్లానే ఉంటుంది. కానీ మనకి ఈ స్నేహితులు ఉండటం మంచిది, దేవుని అంటే లేకపోతే విశ్వాసులైన స్నేహితులు ఉండుట మంచిదే మనకి కదా. అందుకే అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్ అని, అందుకే 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయం 22లో ఉంటుంది కదా. తిమోతి గురించి చెప్తూ ఏమని చెప్తారు? నువ్వు యవ్వనేచ్ఛల నుండి పారిపోము, పవిత్ర హృదయులై ప్రభువును ప్రార్థన చేయు వారితో కూడా మీరు ఆయన ప్రేమను వెంటాడుడి అని ఉంటా ఉన్నది కదా. అక్కడ 2 మాటలు ఉంటా ఉన్నాయి. ఒకటి పారిపో, రెండోది వెంటాడు కదా. ఎక్కడి నుండి పారిపోవాలంట? యవ్వనేచ్ఛల నుండి పారిపో. వెంటాడాల్సింది విత్ గాడ్లీ పీపుల్ ఫెలోషిప్. దీన్ని రివర్స్ చేస్తాం కదండి మనం. ఇప్పుడు దేవుని పిల్లల దగ్గర నుండి పారిపోతాం కదా, విశ్వాసుల దగ్గర నుండి పారిపోతాం, అక్కడ ఉండం. కానీ
బయట యవనేచ్చులు వాటిల్లో దగ్గరికి మనం నీవు నేను ఎట్లా ఉంటాం అంటే దగ్గరకు ఉంటాం. సరే, అయితే ఒక టాపిక్ అని, నీకు నాకు విశ్వాసులైన ఫ్రెండ్స్ ఉండటం మంచిది. దేర్ కౌన్సిల్ కానీ లేకపోతే దేర్ ప్రేయర్ సపోర్ట్ కానీ అవి మనకు ఉండటం ఇట్స్ అ బ్లెస్డ్ థింగ్ కదా. అట్లా ఉండటం మంచిది. మన రూమ్లో ఉండి ప్రేయర్ చేసుకోవటం, బైబిల్ స్టడీస్ చేసుకోవటం అది మంచిది. కానీ అయితే నీవు నేను దేవుని యొద్దకు రాకుండా స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అది కూడా మనకి ఏమాత్రం ఆశ్చర్యకరంగా ఉండదు కదా. అందుకే ఆ యొక్క చదవండి ఒక మాట, మార్కు రాసిన సువార్త 9వ అధ్యాయం 17వ వచనం. ఇక్కడ ఇంకొక మాట ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక దెయ్యం పట్టిన లేకపోతే మోగ దెయ్యం పట్టిన ఒక వ్యక్తి ఉంటా ఉన్నాడు. చాలు కాదు, మోగ దెయ్యం పట్టిన అక్కడ ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చూస్తున్నాం. ఫ్యామిలీ కూడా ఎట్లుందంటే, ఒక తండ్రి తన బిడ్డను తీసుకొని వచ్చినాడు. బిడ్డను తీసుకొచ్చి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఏం అడుగుతా వచ్చినాడంటే, ఈ మోగ దెయ్యం పట్టిన నా బిడ్డను నువ్వు ఏం చేయి, బాగు చేయి కదా. ప్రభు బాగు చేసినాడు. 25వ వచనం. చాలు, అక్కడ ఏమని ఉంది, మూగదైన తన తండ్రికి ఏం తెలుసు, మూగదయమే. ఎందుకు మన స్నేహితులు కానీ ఫ్యామిలీ కానీ సంపూర్ణంగా హెల్ప్ చేయలేదంటే, దే దెమ్సెల్వ్స్ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ అవర్ సిచ్యువేషన్ కదా. వాళ్ళకే తెలియదు కదా. ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే, నిన్ను నన్ను సృజించిన దేవుడికే తెలుస్తుంది కదా నీ నా స్థితి ఏందో. తన తండ్రి చెప్తా ఉన్నాడు, మోగ ఆత్మ పట్టిన దెయ్యం ప్రభు తీసుకే అంటే ప్రభువుకి తెలుసు కదా తన రూట్ కాజ్ ఏంటి. మోగం ఎందుకు రాదా, మా చుట్టాల్లో ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి మాట్లాడలేదు, 4 ఏళ్ల దాకా మాట్లాడలేదు. వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఎందుకు మాట్లాడలేదు. తిప్పితే ఆ అమ్మాయి డెఫ్ అని అర్థమైంది. డంబు కాదు, ఆ అమ్మాయి గొంతు ఉంది, డెఫ్. తనకు వినపట్టల్లా, మాటలు నేర్చుకోవట్లా కదా. అక్కడ మెషిన్ పెట్టినప్పుడు ఈ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ కదా. అందుకే ఇక్కడ కూడా ఈ పేరెంట్కి అర్థం కాలేదు. కానీ ప్రభు దగ్గర చెప్పించినప్పుడు ప్రభు చెప్పినాడు కదా, ఇది మోగదైన చెవిటి దెయ్యం కదా అని ప్రభు చెప్తారు కదా. నీవు నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళటం, ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికన్నా వెళ్ళటం మంచిది. ఎందుకంటే హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, హీ నోస్. అందుకే లూకా రాసిన సువార్త 11వ అధ్యాయంలో 11 నుండి కొన్ని వచనాలు చదువు, 3 వచనాలు 13 దాకా. కదా. ఇదిగో ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ తల్లిదండ్రులే, ఆ బ్యాడ్ పేరెంట్సే ఏం చేస్తారంటే మంచి ఇయటానికి ప్రయత్నిస్తారు కదా. పరలోకమందున్న మీ తండ్రి హెవెన్లీ ఫాదర్ మీకు అడుగు వారికి ఎంతో నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఇంకొక పేరు ఉంది, జాన్ 14:26 అండి. ఇంగ్లీష్లో ఉంటే చదవండి ఎవరన్నా. జాన్ 14:26 ఇంగ్లీష్లో చదవరా మాట ఎవరి దగ్గర ఉంటే. బట్ ద హెల్పర్ హీ హాజ్ అనదర్ నేమ్ కదా. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఇంకో పేరు ఉంది, తెలుగులో రాయబడలా కానీ ఏం పేరు అది, హెల్పర్. నీవు నేను అడుగు వారందరికీ ఖచ్చితంగా నిశ్చయంగా పరిశుద్ధాత్మను నిశ్చయంగా మీకు అనుగ్రహింపడా అంటే, ఆ పరిశుద్ధాత్మ దగ్గర మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే, నిశ్చయంగా హెల్పర్ని నీకు అనుగ్రహించడా కదా. నీవు నేను వెళ్ళవలసింది ఎవరి దగ్గరికి అంటే దేవుని దగ్గరికి, ఆ హెవెన్లీ ఫాదర్ దగ్గరికి. ఆయన ఫాదరే కాదు, ఫిబ్రవరి 2:11 ఆయన మిమ్మల్ని సహోదరులను పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడలా. హీఈస్ నాట్ అషేమ్డ్ టు కాల్ అస్ బ్రదర్స్ కదా, హీజ్ ఆర్ బ్రదర్ కదా. జాన్ 15:15 ప్రకారం హీజ్ ఆర్ ఫ్రెండ్ కదా. నీవు నేను వెళ్ళవలసింది రెండోదిగా ఎవరి దగ్గరికి అంటే ఆ పరలోకపు తండ్రి దగ్గరికి. ఆ యొక్క తన కుమారులు అనేకుల్లో తన జ్యేష్ఠుడు అగినట్లు హీజ్ ఆర్ ఎల్డర్ బ్రదర్ కదా. ఆయన దగ్గరికి నీవు నేను వెళ్ళే వారంగా ఉండాలి. దావీదైతే తన యోనాతాన్ దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. యోనాతాన్ దగ్గర కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది, అక్కడేమో కొంత రిలీఫ్ దొరికింది, ఇక్కడేమో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది. కానీ ఆ ప్రాబ్లం నుండి తాను బయటికి రాలేని వాడుగానే ఉంటా ఉన్నాడు కదా. మూడోది తాను ఎక్కడికి వెళ్తా వచ్చినాడంటే 1 సమూయేలు గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 8-9 వచనాలు. నోబు యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని తీసుకుంటా ఉన్నాడు. 1 సమూయేలు గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 8-9 వచనాలు.
ఆ, ఆ, అడగక ఆ, 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 దానితో సమమైనది ఒకటియు లేదు. చాలు. ఇప్పుడు తను మరలా ఇంకొకటి తీసుకుంటా ఉన్నాడు, ఇంకొక ఆధారం చేసుకున్నాం. గొలియాతు ఖడ్గం తీసుకొని దాన్ని ఒక పేరు పెడతా వచ్చినాడు. దానికి ఏం పెట్టినాడు? దానితో దేర్ ఈజ్ నథింగ్ ఈక్వలెంట్ టు ఇట్ కదా, దాంతో సమానమైనది ఏది లేదు. ఒకప్పుడు 17వ అధ్యాయం 45వ వచనంలో గొలియాతు మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కత్తి గురించి ఏం చెప్పినాడంటే, ఇదిగో నువ్వు కత్తియు ఈటయు తీసుకొని నా మీదకి వస్తావు, నేనైతే జీవం కలిగిన సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా నామం నేను నీ మీదకు వస్తాను. ఒకప్పుడు రోషం కలిగి ప్రభు నిన్ను నన్ను దర్శించినప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్నవి విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడ్డాం కదా. ఈ లోకంలో ఉన్న సహవాసాలు అయితేనేమి, ఈ లోకంలో ఉన్న మార్గాలు అయితేనేమి, ఈ లోకంలో ఉన్న చెడు మనుషులతో ఉన్న మన సహవాసం అయితేనేమి కదా, ఈ లోకంలో ఉన్న కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అయితేనేమి, ఇవన్నీ ప్రభు కొరకు రోషం కలిగి నీవు నేను విడిచిపెడతా ఉంటాం, వాటిని తిరస్కరిస్తూ ఉంటాం. అయితే కొన్ని దినాలు మనకి సహాయం దొరకనప్పుడు మనం రూమ్లో ఉంటాం, యవనస్తులుగా రూమ్లో ఉంటారు. ఒకరేమో లోకానుసారంగా ఉద్యోగ ప్రయత్నం చేస్తాడు, వాడికి వచ్చిద్ది కదా, వాడికి వచ్చిద్ది మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తికి ఎట్లుంటుంది? ఈ లోకానుసారంగా తెచ్చుకున్న ఉద్యోగం కదా, అదే బాగుంది అనుకుంటారు కదా. అందుకే దావీదు కూడా ఎట్లా ఉందంటే, దీనితో సమమైనది ఒకటిగా ఆ ఓల్డ్ వేస్ కదా. స్నేహితులు ఫ్యామిలీ అయిపోయింది, కానీ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే హీ వెంట్ ఆన్ టు హిజ్ ఓల్డ్ వేస్ అండ్ వరల్డ్లీ వేస్ కదా. లోక మార్గంలోకి వదిలిపెట్టి దాన్ని వద్దనుకొని విడిచిపెట్టి వచ్చిన వాటికి మరలా మనం తిరిగి వెళ్ళేవాళ్ళం, ఆ సహవాసం దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళం. కానీ ఒక సంగతి ఏంటంటే, ఆ మార్గాలు లోకస్తులకు ఉపయోగపడతాయేమో కానీ మనకు ఉపయోగపడవు కాదు కదా, ఉపయోగపడనివాడు ప్రభు. అందుకే మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 7వ వచనం. చాలు. అక్కడ ఏముందంటే, ఫిలిస్తీన్లు ఏం చేసినారు? యెహోవా మందసానికి ఒక కొత్త బండి చేశారు, ఆ యొక్క ఆ ఎడ్లను పెట్టినారు, అందులో ఎక్కించి పంపించినారు. అది చక్కగా ఆ యొక్క ఇజ్రాయిల్లోనికి వస్తా వచ్చినది. అయితే 2వ సమూయేలు ఇదే 6వ అధ్యాయం 7వ వచనం, 2వ సమూయేలు సేమ్ వర్త్ చేంజ్ చాప్టర్, బట్ బుక్ చేంజ్ అయింది. చాలు కదా, సేమ్ చేసినాడు, కానీ ఉజ్జాయం అయిపోతూ వచ్చినాడు, చచ్చిపోతాడు కదా. ఒక ప్రాక్టికల్ లేకపోతే నా జీవితంలో జరుగుతూ వచ్చిన సంగతి చెప్తాను. ఏమంటే, నేను నా ఫ్రెండ్ అంటే ఆఫీస్లో జాబ్ చేశాను, H1B వీసాకి ఇద్దరం అప్లై చేసినాం. ఎట్లా? బయట అప్లై చేసినాం, కన్సల్టెన్సీ తీసుకొని నా సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని H1Bకి ట్రై చేసినాం. ఆయనది పిక్ అయింది, నాది పిక్ అయింది కదా. ఇద్దరం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినాం. ఆయనది పాస్ అయింది, నాది తీసుకెళ్ళి హోల్డ్లో పెట్టారు కదా. దేవుని బిడ్డలుగా నేనేం చేసిన, నా డబ్బు కట్టుకొని వాళ్ళు నాకు ఆఫర్ ఇచ్చినారని నేను అబద్ధం చెప్తా వచ్చా కదా. నేను కూడా ఆ యొక్క H1B తెచ్చుకోవాలని కదా, అది అబద్ధమే అది కదా. అక్కడ నాకేం ఉద్యోగం నాకు ఒక ఉద్యోగం ఉందని చూపిస్తారు కదా. అవన్నీ చేస్తారు, అవన్నీ చేసి వెళ్ళినప్పుడు నాది హోల్డ్ అవుతుంది కదా. ప్రభు తర్వాత మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. 2 వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆదికాండంలో. ఇస్సాకు కరువు కలిగినప్పుడు ఐగుప్తుకు వెళ్ళడానికి ఉన్నప్పుడు ప్రభు తనకు దర్శనం ఇచ్చి ఏం చెప్తా వచ్చాడు? వెళ్ళొద్దు. అదే యాకోబుకు కూడా కరువు వచ్చి మరలా ఆ యొక్క యోసేపు దగ్గరికి వెళ్ళమన్నప్పుడు వెళ్ళు అని చెప్తాడు కదా. ఒకరికి వెళ్ళొద్దు, ఒకరికి వెళ్ళు కదా. ప్రభు ఆ దినాన్ని మాట్లాడుతూ వచ్చింది కదా. ఈ లోకంలో లోక మార్గాలు నీవు నేను అనుసరిస్తే విశ్వాసిగా, ప్రభు అది మనకి ఆశీర్వకరంగా చేయడు కదా, ఇంకా నష్టం. నాకే 4 లక్షలు
నష్టమవుతూ వచ్చింది కదా. అయితే ప్రభు జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే తను కూడా ఇదిగో ఈ యొక్క ఖడ్గం తీసుకొని దీంతో సమమైంది ఏది లేదని చెప్తా వచ్చినాడు కదా. అందుకే తాను చేసిన ఆ పనిని బట్టి, ఆ వరల్డ్లీ వేసిని బట్టి దావీదు తను ఎంత నష్టపోయినాడు అంటే 2 సమూయేలు 22వ అధ్యాయము 18-19 వచ్చినాడు. లేకపోతే 17 చదవండి, 17-18. One Samuel, 1 Samuel 22 chapter 18, 17, 18. సరే, ఆ చివరిలో ఉంటుంది ఎంతమందిని చంపినారనే మాట ఉంటుంది. 85 దావీదు చేసిన తప్పును బట్టి, దావీదు దేవుని ప్రజలుగా ఉండవలసిన వారు లోక మార్గాలను అనుసరిస్తే ఏమవుతుందంట, 85 మంది చనిపోతా వచ్చినారు కదా. నీకు నాకు మాత్రమే కాదు నష్టం, అనేక మందికి నష్టం. ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుండి బయటకు వచ్చి కానాను ఆ అరణ్య మార్గంలో వెళ్తా వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనకిచ్చే మార్గాలు వేరు కదా. దేవుడు మనల్ని నడవమన్న మార్గాలు జనరల్గా ఆహారం కావాలంటే రైతులు నీళ్లు కావాలంటే ఎటువైపు చూస్తారు? ఆకాశం వైపు చూస్తారు. ఆహారం కావాలంటే భూమి వైపు చూస్తారు. కానీ ఇశ్రాయేలీయులను ప్రభు తీసుకొచ్చిన మార్గం వారికి ఆహారం కావాలంటే పైన కాదు, బండ వైపు చూడాలా. ఆహారం కావాలంటే, నీళ్లు కావాలంటే బండ వైపు, భూమి వైపు. ఆహారం కావాలంటే పూరేళ్ళు కొరకు, పూరేళ్ళు ఎక్కడి నుండి? పైన నుండి కదా. హీ రివర్స్డ్ ఇట్ కదా. దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను నడిపించే విధానం ఈ లోక మార్గంగా ఉండదు, కానీ అది మనకు కష్టంగా ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు కదా. అయితే ప్రభు వాటిలో నమ్మదగిన దేవుడుగానే నడిపిస్తాడు. నీవు నేను ఈ వరల్డ్లీ వేస్ని చూసి ఇట్లా అవ్వట్లేదని నీవు నేను అనుకోవటానికి లేదు. అందుకే 1 యోహాను, అంటే ఈ లోకంలో ఈ మాటలని మనకు తెలుసు. 1 యోహాను 2వ అధ్యాయం 15-17 దాకా కదా. ఈ లోక స్నేహం కాదు అక్కడ. ఈ లోకంలో ఉన్నదంతయు శరీరాశయు, నేత్రాశయు, జీవపు డంబం, అవి తండ్రి వలన కలిగినవి కావు. యాకోబు 4:4 చూసుకుంటే ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని ఎరగరా కదా. నీవు నేను ఈ లోక మార్గంలో వెళ్ళినట్లయితే అది మనకి ఏమాత్రం ప్రయోజనం ఉండదు. కానీ 1 యోహాను 2:17 చూస్తే ఆయన చిత్తం నెరవేర్చేవాడు నిరంతరము నిలిచేవాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు కదా. నేను ఆ జీవితంలో కూడా దేవుని చిత్తమును, ఇంకా ఈ లోక మార్గములు కాకుండా దేవుని చిత్తం తెలుసుకుంటా నీకు నాకు ఎంతైనా అది మేలు. అందుకే ప్రభు చెప్తారు కదా రోమా 12:2, మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు కదా. అట్లానే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 15-17 దాకా చూస్తే, దినములు చెడ్డవి కనుక మీరు సమయాన్ని పోయిక అజ్ఞానుల వల్ల అవివేకులు కాక దేవుని చిత్తం ఏదో మీరు పరీక్షించి తెలుసుకోండి కదా. నీవు నేను ఈ వరల్డ్ వేస్ని చూసేవారంగా. దావీదు ఏం చేసినాడంటే ఆ పాత వరల్డ్ వేస్కి తాను వెళ్ళటానికి ఇష్టపడిన వాడుగా ఉంటాను. 4వదిగా తాను ఎక్కడికి వెళ్తా వచ్చినాడంటే తర్వాత 1 సమూయేలు 21:10 ఈ మాట చూసుకుని త్వరగా ముగించుకుంటాం. 1 సమూయేలు 21:10. గాత్ రాజైన ఆకీష్ నొద్దకు వచ్చాను. 22:3-4 వచనాలు కూడా చదవండి. 22వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు. చాలు. ఇంకా తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళినాడు? పూర్తిగా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు? రాజుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు కదా. ఆకీష్ రాజుకి వెళ్ళాడు. మోయాబు రాజు దగ్గరికి ఏమో తల్లిదండ్రులను పంపించిన వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు. తర్వాత తను ఆశ్రయించిన మనుషుల్లో ఇంకొక గుంపు ఏంటంటే రాజుల గుంపుకి ఉంటా ఉన్నది. ఈ రాజులు ఏం జ్ఞాపకం చేసిద్దంటే ఈ లోకంలో పవర్ఫుల్, అథారిటీ ఉన్నవాళ్ళు, పవర్ ఉన్నవాళ్ళు, ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఉన్నవాళ్ళు, స్ట్రాంగ్గా ఉన్నవాళ్ళు
కదా. ఈ లోకంలో మనకు ఏదైనా పని జరిగించగలిగిన వాళ్ళు సిఫార్సు ఇస్తే పనులు అవుతాయి చూసారా, అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వారి దగ్గరికి దావీదు వెళ్తా వచ్చినాడు కదా. వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు క్షేమం వచ్చిద్దిలే అనుకొని వెళ్ళిన వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు కదా. అయితే మొదటి సమయాలు అంతకంటే ముందుగా 2వ దినవృత్తాంతములు 16వ అధ్యాయం, ఇక్కడ కూడా ఇంకొక వ్యక్తి ఉంటా ఉన్నాడు, ఆసా అనే రాజు ఉంటా ఉన్నాడు. ఈయన ఏం చేసినాడంటే ఈయన కూడా అట్లనే చేసినాడు. 16వ అధ్యాయము 1వ వచనం, 1, 2 చదవండి. ఆ, 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 ఆ. 7వ వచనం. ఆ, ఆ, ఆ. చాలు. ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది. ఎవరు వచ్చినారంటే 2 నిమిషాలు చెప్తాను. ఎవరు వచ్చినారంటే యూదా రాజైన ఆసా మీదకి ఇశ్రాయేల్ రాజైన ఎవరైనా బయేషా వచ్చిన వాడిగా ఉంటా ఉన్నాడు. సో ఏం చేసినాడంటే 3వ వచనంలో వాటన్నింటిలో దేవుని మందిరంలో ఉన్న డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆ యొక్క సిరియా రాజు దగ్గర బెన్హదద్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ డబ్బులన్నీ ఇచ్చి ఏం చేసినాడంటే, నువ్వు నాకు సహాయం చేయి. దేవుని ఆశ్రయించలేదు కానీ సిరియా రాజుని ఆశ్రయించి దేవుని డబ్బునంతా తీసుకెళ్ళి ఇచ్చి నాకు సహాయం చేయంట వచ్చినాడు. సహాయం చేయంట వచ్చినప్పుడు తను వచ్చాడు, సహాయం చేశాడు. ఇజ్రాయేలీల్లో తన సహోదరులు అనేక మందిని చంపేస్తా వచ్చినాడు. కొల్ల పెట్టను అనే మాట ఉంది అక్కడ కదా. ఎంతో మందిని చంపేస్తా వచ్చినాడు. అంత అయిపోయింది. వాళ్ళు ఆ యొక్క బయేషా మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోతా వచ్చినాడు. లోకపరంగా తనకు కూడా తను తీసుకున్న డెసిషన్ కరెక్ట్గా ఉంది, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదా. నేను ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళాను, ఆయన దగ్గర పని జరిగింది. అయితే 7వ వచనం చదవండి మరలా ఒకసారి. చాలు. ప్రభు ఏం చెప్తాను, సిరియా రాజు యొక్క సైన్యము ప్రభు ఏమని తలస్తా వచ్చినంటే, సిరియా రాజుని నీకు అప్పగించాలనుకున్నాను నేను కదా. మై ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ వార్ ఈజ్ టు గివ్ యూ సిరియన్ కింగ్ కదా. ఆయనకు అది అర్థం కాల, ఆయన చేతికి డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ పంపిస్తా వచ్చినాడు కదా. నేను ఆ జీవితంలో ప్రభు నీకు నాకు ఆయన పనిచేసే విధానాలు మనకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఆయన ప్లాన్ని నేను ఏం చేస్తామంటే పాడు చేసేవాళ్ళంగా, డిస్టర్బ్ చేసేవారంగా ఉంటాం కదా. అంత మాత్రం కాదు, ఈ లోకస్తుల్లో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే, మొదటి సమయాలు ఆ యొక్క ఆకీష్ దగ్గరికి తను వెళ్తా వచ్చినాడు కదా. 21:11 కదా. అంటే ఇప్పుడు ఆయన దృష్టికి ఎట్లున్నాడు, వెర్రివాడిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు కదా. హీ లాస్ట్ హిస్ టెస్టిమోనీ కదా. ఎంతో 10,000 మందిని చంపిన వ్యక్తి ఎట్లున్నాడో చూడు కదా. నేను ఈ బలమైన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను కూడా ఏం కోల్పోతామంటే ఈ టెస్టిమోనీని కోల్పోయే వారంగా ఉంటాం కదా. అందుకే 121వ కీర్తన 1వ వచనం, కొండల తట్టు కన్నులు ఎత్తుచున్నాను, నాకు సహాయము ఎక్కడి దగ్గర నుండి వచ్చింది? యెహోవా యొద్ద నుండే. కొండల తట్టు, నిజంగా కొండల తట్టు చూస్తూ ఉన్నారా అంటే కాదు, కానీ కొండల వంటి వారి వైపు నేను చూస్తూ ఉన్నాను. ఎప్పుడు కదలని వారు, స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళు, బలవంతులైన వాళ్ళ వైపు నేను చూస్తున్నాను నా సహాయం కొరకు. కానీ నాకు సహాయం అక్కడి నుండి రాలా. యెషయా గ్రంథం 54:10 ఉంటుంది కదా, కొండలు తత్తరిల్లినను, కొండలు పోయినను, చదవండి ఒకసారి మాట, మెట్టలు తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు కదా. కొండలు పోయినా కూడా అంట, కొండలంటే అట్లాంటి వ్యక్తులు పోయినా కూడా ప్రభు కృప నన్ను విడిచిపోయేదిగా ఉండదు. అందుకే ప్రవక్తలో ఉంటుంది, రాజుల హృదయంలోను దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నీటి కాలువల వలె మారుతాడంట, తిప్పుతాడంట కదా. అందుకే నేను ఆశ్రయించాల్సింది ఈ లోకంలో గొప్పవారి దగ్గర కాదు, కానీ ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తే నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది, ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తే ఈ పని జరిగిద్దని కాదు, కానీ నేను వెళ్ళాల్సింది ఎవరి దగ్గరికంటే యవనస్తులుగా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అందుకే మిడిల్ వర్స్ అని చెప్తా ఉంటారు కదా బైబిల్ గ్రంథంలో, ఏది 118:8-9 కదా. మనుషులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు, రాజులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే
యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు. అయితే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కానీ నేను సమయాన్ని బట్టి నేను చెప్పట్లేదు. నాబాల్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, మేలు చేస్తాడు. కయీల ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తాడు, మేలు చేస్తారు. వాళ్ళు తిరిగి ఆయనకి ఏం చేస్తారు? కీడే చేస్తారు. ఉపకారానికి అపకారం తలపెట్టే వాళ్ళగా ఉంటారు. అది మనం చూడలేదు కానీ. అయితే తాను అన్నీ అయిపోయినాయి, చివరికి ఫిలిస్తీ ఆ యొక్క ఆకీష్ దగ్గరే ఉంటా వచ్చినాడు. దేవుని దాసుడని పిలువబడిన వాడు ఎవరు దాసుడని పిలువబడ్డాడంటే ఆకీషు దాసు. నిరంతరం నీవు నాకు దాసుడై ఉంటావనే మాట స్థితికి తాను చేసిన వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు. అయితే 30వ అధ్యాయం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆ యొక్క సిక్లాగ్ దగ్గరికి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు తను ఏమవుతా వచ్చినాడంటే, చదవండి సిక్లాగు 1 సమూయేలు 30వ అధ్యాయం 6వ వచనము. ఆ, 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 ఆ. చాలు కదా, అక్కడ ఒక మాట ఉంటా ఉన్నది. అంతవరకు ఎప్పుడు ఈ మాట లేదు కదా. ఏముందంటే తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరు లేరు. సమయంలో ఆ సమయానికి ప్రభు పిలుచుకుంటా వచ్చాడు కదా. తాను మహిమలోకి వెళ్ళిపోతా వచ్చినాడు. యోనాతాన్ లేడు, కుటుంబం లేదు, స్నేహితులు లేరు కదా. ఆకీష్ రాజు చూస్తే ఇజ్రాయిల్తో ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నాడు, అక్కడ ఆయన లేడు, ఎవరు లేరు కదా. చివరికి తన సొంత వారే రాళ్లకు తీసుకుని కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి తాను ధైర్యం తెచ్చుకుని, ఏం ధైర్యం తెచ్చుకొని ఉంటాడని ఆలోచిస్తూ వచ్చినప్పుడు ప్రభు జ్ఞాపకం చేసిందంటే, ఆలోచించుంటాడేమో కదా. సింహం నుండి రక్షించిన దేవుడే ఈ దినమును కూడా రక్షిస్తాడు కదా. ఎలుగుబంటి నుండి రక్షించిన దేవుడే, సౌల్ నుండి రక్షించిన దేవుడే, ఆకీష్ నుండి రక్షించిన దేవుడే కదా. ఆయా ప్రజల చేతిలో, కయీల ప్రజల చేతిలో పడకుండా రక్షించిన దేవుడే ఈ దినమును కూడా నన్ను రక్షిస్తాడని తాను ఉద్దేశించిన వాడై నెక్స్ట్ వర్స్ ఏం చేసినాడంటే ప్రభు దగ్గర విచారించటం మొదలుపెట్టి కదా. అప్పుడు దేవుని మీద ఆధారపడటం స్టార్ట్ చేసిన వాడుగా ఉంటాను. ప్రభుని అడుగుతా వచ్చిన, ప్రభా నేను వెళ్ళేదా, వాళ్ళని చేజ్ చేసేదా ప్రభా నేను అని అడుగుతా వచ్చినాడు. ప్రభు వెళ్ళన్నాను. అయితే ప్రభువుకు తెలుసు కదా దావీదు మరలా వస్తాడు, దావీదుకి అవసరమని. తర్వాత అక్కడ ఒక సహాయం అందించినాడు. ఏమిచ్చినాడు? 30వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ఆ, 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 ఉమ్, ఉమ్. చాలు. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఐగుప్తీయుడైన ఒక అతను వ్యక్తి ఉంటా ఉన్నాడు. ప్రభు తన్ను ద్వారా ఆ యొక్క క్యాంప్కి తీసుకెళ్తా వచ్చినాడు. మరలా వాళ్ళందరినీ సమకూర్చుకుంటా వచ్చినాడు. అక్కడ ఒక 12లో ఉంటా ఉన్నది ఒక మాట. ఎప్పుడంట 12 ఒకసారి చదవండి. చెప్పలేలుగా నీవు ఏ దేశపు వాడవు, ఎక్కడి నుండి వచ్చితు అని వాడిని అడిగి, అందుకు వాడు నేను ఐగుప్తుడినై పుట్టి అమాలేకుడైన యువకునికి దాసుడినైతే 3 దినముల కిందట నేను కాయిలా పడగా. మొదటి వచనం చదవరా, 30వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. సిక్లాగు నాకు అంటే సిక్లాగు రావటానికంటే ముందే ప్రభు సహాయం ఎన్ని దినాల కింద సిద్ధపరుస్తూ వచ్చినాడు? 3 డేస్కి ముందే కదా. ఈ దాసుడు ఇక్కడ కాయిలా పడి ఉంటే దావీదుకి హెల్ప్ అవుతాడు కదా. ఇంకా దావీదు ఇంకా విచారణ చేయలా కదా, దేవుడికి తెలుసు కదా. అందుకే నేను ప్రభు దగ్గరికి ప్రార్థన ఎందుకు చేస్తామంటే మన అవసరత తెలియదని కాదు. అందుకే మొత్తం 6లో ఉంటుంది కదా, ఇదిగో నీవు అడుగక మునిపే నీ పరలోకమందున్న తండ్రికి నీకు అక్కరగానున్నవేవో తెలుసును గనక మీరు ఇలాగున ప్రార్థన చేయుడి. తెలిస్తే ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలంటే నేను నడవలసిన మార్గం బోధిస్తాడు ప్రభు కదా. ఇక్కడ అందుకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా, ఆదికాండము 21వ అధ్యాయం 19వ వచనం. 21వ అధ్యాయం 19వ వచనం. హాగరు కూడా అక్కడ ఏడుస్తూ ఉంది. చాలు. ప్రభు ఆమె కన్నులను తెరిచినాడు. అంతకుముందు ఆ చిన్నవాని మొర వినెను అనే మాట ఉంటుంది అక్కడ కదా. ఆ చిన్నవాని మొర వినెను. ప్రార్థన చేస్తే ఎదురే ఉంది, ఏది నీటి ఊట ఎదురే ఉంది, తనకు కనపట్ల
ప్రభు తన కన్నులను తెరిచినప్పుడు ఆ ఓటను చూడగలరు. కానీ నేను ప్రార్థించేది దేవుని సన్నిధికి వచ్చేది ఎందుకంటే నేను నడవలసిన మార్గం ప్రభా, నేను కోరుకొనవలసిన మార్గం నాకు బోధించు కదా, నీవు సిద్ధపరిచిన మేలు నేను పొందుకున్నట్లు చూపించు కదా. అందుకే నేను ప్రార్థన దగ్గరికి వస్తాం. దావీదు కూడా ఏం చేస్తా వచ్చినాడంటే దేవుని మీద ఆధారపడతా వచ్చినాడు. ప్రభు ఏం చేసినాడంటే 31వ అధ్యాయంలో మొదటి సమయంలో తనను 13 సంవత్సరాల నుండి తరుగుతున్న సౌలుని ఏం చేసినాడంటే తీసివేసిన వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు. అందుకే మనం చదువుతా వచ్చింది కదా, ఎవని మనసు నీ మీద ఆనుకున్నానో వాడిని నేను ఈ లోకంలో వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు టెంపరీ రిలీఫ్, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ రావచ్చు, వరల్డ్లీ వేస్ కొంత మనకు ఉపయోగపడినట్లు ఉండొచ్చేమో, కానీ ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషములు కలదు, నిత్య సుఖములు కలవు కదా. దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు ప్రభు నీకు నాకు ఆయన ఇచ్చే హెల్ప్ ఎట్లుంటుంది అంటే కంప్లీట్ హెల్ప్ కదా, అందులో ఏం కొరత ఉండదు. అందుకే దావీదు కూడా ఇంక తర్వాత 2 సమయాలు 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం, ప్రభా నేను వెళ్ళాలా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే నేను ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళాలంటే ఎల్లు అని చెప్తాడు. మళ్ళీ అడుగుతాడు కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రభా అంటే హెబ్రోన్కి వెళ్ళు కదా. ప్రభు మీద ఆధారపడటం, అంతకుముందు కూడా ఆధారపడలేదు అంటలేదు, కానీ తాను దేవుని మీద తన దేవుడని యెహోవాను బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్న సందర్భం అక్కడి నుండి ఉండేదిగా ఉంటా ఉన్నది. అయితే ప్రభు జ్ఞాపకం చేసిన ఉదయకాలం నేను ఎవరి మీద నేను ఆధారపడతా ఉన్నావు చూసుకోవాలా. మన హృదయాల్లో ఆయనకి సామెతలు 19:20 ఉంటుంది కదా, నరుని హృదయంలో అనేకమైన ఆలోచనలు పుట్టును, తుదుకు యెహోవా తీర్మానము స్థిరము, ద లార్డ్స్ కౌన్సిల్ ఈజ్ ఫైనల్ కదా. అయితే మన ఆలోచనలు అనేకమైన రావచ్చు కదా, మనం ఇతరులను చూసి ఇట్లా చేద్దాం అనుకోవచ్చు, కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నేను ఎవరి దగ్గర, అందుకే యెషయా గ్రంథం 48:17 ఉంటుంది, నీకు ప్రయోజనం కలిగినట్లు నీవు నడవలసిన మార్గం నేను నీకు బోధించేదను కదా. మనకు ప్రయోజనం అంట కదా, కీర్తన 32:8 కూడా కదా, ఇదిగో నీకు ఉపదేశం చేసేదను, నీకు ఆలోచన చెప్పేదని, నీవు నడవలసిన మార్గం నేను నీకు నడిపించేదను, బోధించేదను. 32లోనే బోధించను అని ఉంది. ఒకవేళ బోధించినా సరే మనం తప్పిపోతాం వినమేమోనని 48:17 వచ్చేటప్పుడు నేను నిన్ను నడిపించేదను కదా. ప్రభు నిన్ను నడిపిస్తాడు. అయితే దావీదు ఆధారపడినట్టు అందుని ఇంకా అనేకమైన కారణాలు ఉండొచ్చేమో, కానీ ప్రభు అన్ని సమయాల్లో 4 సందర్భాల్లో దావీదు ఇంకా దేవుని నుండి తన హృదయాన్ని తొలగించుకొని మనుషుల మీద ఆధారపడిన వాడుకుంటా ఉన్నాడు. అయితే వాటన్నిటిలో నష్టం చేసినాడు, కానీ దేవుని మీద ఆధారపడిన ప్రతిసారి ఏమవుతా వచ్చినాడు అంటే ఆయన వర్ధిల్లేని వాడుగా ఉంటా వచ్చినాడు కదా. యవన కాలంలో నేను కూడా ఈ టైంలో దేవుని మీద ఆధారపడినట్లయితే ముందున్న దినాల్లో నీ నా జీవితానికి ఆశీర్వాదం, దేవునికి కూడా ఉపయోగకరంగా మనం ఉంటాం. అట్లు చేయడం ప్రభు మనకు సహాయం చేయను కాక. పూర్వం మనం దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా దేవుని దాసుని ద్వారా ఒక మాటలు తీసుకుని వచ్చింటుండగా ఒక చిన్న తీర్మానంతో మనము ఈ స్థలంలో నుంచి వెళ్దాం. ఎందుకంటే యవన జీవితంలో ఎవ్రీ డే కమిట్మెంట్ అనేది ప్రభువుకు మన మార్గాలు అప్పగించడం, కమిట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నా యవన జీవితంలో కూడా నేను ఎరుగుదును ప్రభువుకి ఎంతగా అప్పగించుకుంటూ వచ్చినానో అంతగా ప్రభు సహాయపడుతూ వచ్చినాడు. ఇది మనందరి అవసరం నిమిత్తమే దావీదు ఎట్లు ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని, అంటే మొట్టమొదటిగా తన ప్రవక్తలను నమ్ముకుంటూ వచ్చినాడు, స్నేహితులను, కుటుంబాన్ని, రాజులను, ఆ తర్వాత కైలావాసులను, ఇలాంటి చాలా విషయాలు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. ఎందుకంటే ఈ దినాల్లో శత్రువు మనల్ని ఆ విధంగా మోసగిస్తాడు కాబట్టి, మన మనసు దేవుని దగ్గర నుంచి తొలగిస్తాడు కాబట్టి ఆ విధంగా అనేక ఆకర్షణలు ఉంటాయి. వారి ద్వారా మనకు సహాయం వస్తుందని కూడా మనం చాలాసార్లు నమ్ముతాం. అదే జాబ్స్ విషయంలో కూడా కొన్నిసార్లు మనం తప్పుడు మార్గాల్లో వెళ్ళేవారుగా ఉంటాం.
అట్లా ఒకవేళ యవనస్తురాలా నీ జీవితం ఇంకా ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే, నీతో దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చినట్లయితే ఇప్పుడే ఒప్పుకుండేస్తుంది. ఇది ఏ మిక్కిలి అనుకూల సమయం ప్రభుకు అప్పగించుకునేదానికి. ఇలా రక్షించబడిన వారైనా సరే, సేవకుడైనా సరే, ప్రభు మనందరితో మాట్లాడుతాం. మనం అప్పగించుకుందాం. ఎందుకంటే మన మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకోవాలనే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. ఆయన హృదయానుసారులుగా ఉండాలి. ఇంకో దావీదు జీవితంలో శ్రేష్టమైన విషయాన్ని కూడా ప్రభు మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. ఏంటంటే తరువాత 2 సమూయేలు 2లో ప్రభువా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలా? హెబ్రోనుకు వెళ్ళమన్నాడు ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు, మనందరితో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. హెబ్రోన్ అనగా సహవాసం, దేవుని ఇల్లు, దేవుని మందిరం. ఇక్కడే మనకు ఆశీర్వాదం. తీర్మానం చేసుకుందాం, దేవుని మందిరంలో ఒక్క దినం గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టం. ప్రభువా ఈ దినం అంతట్లో మా జీవిత దినాలన్నీ కూడా, దావీదు ఇంకొక వరం కూడా అడుగుతాడు దేవుని దగ్గర. ఏమని అంటాడు? యెహోవా యొద్ద ఒక వరం అడుగుతుంది, దేవుని ఆలయంలో ఆయన యొక్క ప్రసన్నత చూచుటకు. అటువంటి కోరిక మనలో నూతనంగా కలగాలి. మనం అర్పించుకుంటే ప్రభు దయచేస్తాం. ఒక చక్కని తీర్మానంతో ఇక్కడి నుంచి మనం వెళ్దాం. ఒక పల్లవి పాడుకుందాం. నీ మందిరమునందు నివసించువారు ధన్యులు ధన్యులు. సందేశం ఎంతది పాడుకుంటూ, నీ మందిరమునందు నివసించువారు. ఈ పాట కాదు కానీ మన జీవితం యొక్క అర్పణగా ఉండాలన్నమాట. మోకాళ్ళ మీద ఉండి కళ్ళు మూసుకొని మన హృదయం మనం ఈ పాట పాడుకుంటూ వస్తాం. దాంట్లో చిన్న బుక్కులో మోకరించండి. అట్లే మౌనంగా మీరు పాట సంఖ్య చూడనవసరం లేదు. 7:38లో అది పాటలు బుక్కెట్. ఈ పాటలో మనం ఒక్క చరణం మాత్రమే పాడుతుందా. ఏంటంటే క్రీస్తు సత్యం కలిగి వాక్యం చదివి అనే పల్లవి మాత్రమే పాడుకొని మనం మన జీవితాలు ప్రభువుకు అర్పించుకుంటాం. మోకాళ్ళ మీద ఉండి పాడుకుంటూ వస్తాం. సత్యం కలిగి వాక్యం చదివి ధ్యానించే వారే ధన్యులు. రాయబడిన వాక్యం విని కైకొను వారే ధన్యులు. సత్యం కలిగి వాక్యం చదివి ధ్యానించే వారే ధన్యులు. రాయబడిన వాక్యం విని కైకొను వారే ధన్యులు. రమునందు నివసించు